हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज ए वीडियो रे आमे तुमर पंचम श्रेणी भाषा महक बहिर पाठ 6 बा 6 नंबर पाठ जहाँकि रही नुआखाई यार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगे ताले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिकी रख जहाद्वारा यही बोली आगक आसवा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम मैंने जापर। तेरे चल आज वीडियो रे तुमर पाठ 6 नुआखाईर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तुमर प्रश्न उत्तर विभागर प्रथम सेक्शन टी अच्छी देख आस कथा हेबा। यार प्रथम प्रश्न रही पर्वपर्वाणी दिन तुम घरे केउ सबु मिठा पिठापणा आदि तैयारी करा जाए। ताहेले पर्वपर्वाणी रे तुम घरे केउ सबु मिठा पिठापणा तैयारी करा जाए ताहा तुमे लिखि पारिबो किंबा तुमे उत्तरटी एही बोली लिखिबो। उत्तरटी तुमे माने एही बोली लिखिबो। देख आम घरे पर्वपर्वाणी दिन काकरा आरिसा मंडा एंडुरी खीरी एवं रसगोला आदि पिठा और मिठा तैयारी करा जाए हला एही बोली तुमे लिखि पारिबो किंबा तुमे तुम घरे जहा सब मिठा पिठापणा तैयारी करा जाए ताहा मध्य लिखि पारिबो। सेही बोली नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि। देख तुमको केउ पिठा ओ मिठा भल लगे। तुमको केउ पिठा और मिठा भल लगे रे पिला माने ताहा तुम एठारे लिखि पारिबो किंबा उत्तरटी तुम माने एही बोली लिखिबो। देख मते काकरा पिठा ओ खीरी खाइबाकू भल लगे हला किंबा तुमको अन्य कोनोसी पिठा ओ कोन मिठा को मिठा जिनिस खाइबाकू भल लगे तुम लिखि पारिबो। सेही बोली 3 नंबर प्रश्नटी रहिछि सेही सबु पिठा केउ सबु पर्व रे तैयारी हुए हला तुमको जो पिठा ओ मिठा भल लगे ताहा सबु केउ पर्व रे तैयारी होई थाए रे। उत्तरटी तुम माने लिखिबो एही सबु पिठा रज दशहरा पुओ जिउतिया नुआखाई एवं मकर संक्रांति आदि पर्व रे तैयारी हुए हला एही बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। से बोली नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी रहिछि। देख तुम अंचल रे केउ पर्व पालन करा जाए से सबु पर्व ओ नुआखाई मध्यरे कौन सबु समानता रही यार उत्तरटी लिखिबो। यार उत्तरटी लिखिबो तुमे माने आम अंचल रे मकर संक्रांति रज ओ दशहरा आदि पर्व पालन करा जाए। नुआखाई परी एही पर्व गुड़िकरे मध्य घर द्वार सफा करिबा नुआ लुगा पिंधिबा पिठापणा खाइबा एकाठी मिलिमिशि रहिबा एवं गुरुजन मानंकु प्रणाम करी आशीर्वाद नेबार समानता रही हला एही बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्नटी रही। देख आम राज्य रे अनेक पर्वपर्वाणी रे शोभा यात्रा मान बाहरी थाए तुमे देखिथिबा शोभा यात्रा गुड़िकर तालिका कर ताहा विषय रे निजर अनुभव कुह। एठारे उत्तरटी लिखिबो तुमे माने उत्तरटी तुमे माने एही बोली लिखिबो। देख जेपरि कि रथ यात्रा रे शोभा यात्रा बाहरी थाए से बोली गणेश पूजा भसाणी उत्सव से बोली दुर्गा पूजा भसाणी बा मेढ़ शोभा यात्रा हला एठारे तुमे तुमर अनुभव लिखिबो। जेपरि कि लिखि पारिबो मु रथ यात्रा शोभा यात्रा देखिछि हला सेठारे लक्ष लक्ष लोकंक भीड़ जमे घंट घंटा संकीर्तन ओ वाद्य नादरे परिवेश मुखरित होई उठे ताहा देखिले मनरे अपार आनंद ओ भक्ति भाव जागृत हुए हला एही बोली तुमे तुमर अनुभव ओ तुमे देखिथिबा शोभा यात्रा गुड़िक विषय रे लिखि पारिबो। से बोली तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी रहिछि पाठरु। एठा देख प्रश्नटी पचारिछि जेपरि कि प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर आगरे ठीक चिन्ह दियो। एठारे देख जेपरि कि प्रश्नटी रहिछि ओठारे विकल्प गुड़िक दिया जाइछि ताले सठिक विकल्प पाखरे हमकु ठीक चिन्ह देबाकू पड़िबो हला ताले देखिबा प्रश्नटी प्रथमे।
ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ। ତାହେଲେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରେ? ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି ତୁମର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ବକ୍ସରେ ଠିକ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ରେ? ଯେପରିକି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ ବିଷାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ବକ୍ସରେ ଠିକ ଚିହ୍ନଟି ଦେବ। ସେହିଭଳି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଏହି ପର୍ବ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ରେ? ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖ, ଏହି ପର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଫଳରେ ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୃଷକ, ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର ଆଦି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି, ଏହି ପର୍ବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବରଷକେ ଦେଖା ହେମା। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ରେ? ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ନା ଝିଅ ବୋହୂମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନମାନେ କହିଛନ୍ତି? ଏହା କିଏ କହିଥାଏ ରେ? ଏହା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବରଷକେ ଦେଖା ହେମା। ସେଇଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯେପରିକି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ପୂର୍ବ ଦିନ କେଉଁ ପୂଜା ପାଳନ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଓ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲା, ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ନରନାରୀମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ କ'ଣ କିଣାବିକା କରନ୍ତି? ଦୋକାନ ବଜାରରେ କ'ଣ କିଣାବିକା କରନ୍ତି ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ନରନାରୀମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମିଠା ଓ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ, ଗୁଡ଼ ଆଦି ସଉଦା ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର ସହ ପରିଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାକିଣି କରନ୍ତି। ହେଲା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ଘରେ କିପରି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା, ଚୁଡ଼ା ଓ ପିଠାପଣା ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ ଓ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ତଥା ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଘାଟ କ'ଣ? ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଦେଖ, ନୂଆଖାଇ ଦିନ ପୂଜା ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିବା ପରେ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ଓ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ
ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଘର ଘର ସାହି ସାହି ବୁଲି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ଓ ଭାଇଚାରାର ଏହି ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ବହିରୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ଗୋଟିକର ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଯେପରିକି ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ ତାହାକୁ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ବାକ୍ୟାଂଶଟି ବା ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି, ପିଠା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥଟି ହେଇଯିବ ବା ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ଲେଖିଲେ ହେବ, ମିଠା ଓ ପିଠା ପାଇଁ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟାଂଶ ରୂପଟି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ଖ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ଠାକୁରକୁ ଡାକନ୍ତି। ଏଠାର ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ, ଖରିଫ ଓ ରବି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ସଂସାରରୁ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଏହାର ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାକିଣିରେ ଗହଳି ଜମି ଉଠେ। ଏହାର ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ, ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର, ବସ୍ତ୍ର ଓ ପରିଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାକିଣିରେ ଗହଳି ଚହଳି ଜମି ଉଠେ। ସେଇଭଳି ଘ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ, ଘୁମୁରା ନାଚ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାଚ ତମାସା ଓ ଖିଆପିଆରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଅ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରନ୍ତି। ଏହାର ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ, ଘରର ମା, ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଠାକୁର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର, ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଲିପା ପୋଛା କରନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟାଂଶ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଭାଷାର କଥା। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ, ଏଠାରେ ଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ, ଏଠାରେ ର ହେବ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ରେଖାଙ୍କିତ ଦିଆଯାଇଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ବା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ତାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବସୁମତୀକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲର ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ବସୁମତୀରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି, ବସୁମତୀ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ। ହେଲା, ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲର ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଖ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଏଇଭଳି, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି, ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଘର ସଜାସଜିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ହେଲା, ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବ। ହେଲା, ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଘର ସଜାସଜିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଘ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜୁହାରରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ ନମସ୍କାର କରି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ମ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ନୂଆ ଚୂଡ଼ା, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୋରସ, ଗୁଡ଼ ଓ କଦଳୀ ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଗୋରସ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋରସ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଲେଖିବ କ୍ଷୀର ବା ଦୁଧ ଓ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ନୂଆ ଚୂଡ଼ା, ଘିଅ, ମହୁ ଓ କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼ ଓ କଦଳୀ ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ ବା ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ବୁଝି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ଯେପରିକି କ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି। ଏଇଭଳି ଆମକୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲି, ଯେଉଁଠି ଦେଖ କେବଳ ବାଲି ଆଉ ବାଲି ଓ ଢେଉ ହିଁ ଢେଉ। ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟି ପୂରଣ କରିବ। ସେଭଳି ଗ ନମ୍ବର ଅଛି, ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ପିଠାପଣା ଓ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ। ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଘ ନମ୍ବର ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବଚନ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଆମକୁ ବଚନ ବଦଳାଇ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ନୂଆଖାଇରେ ଘରର ମୁଖିଆ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଖିଆର ବଚନ ବଦଳାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଖିଆ ମାନେ। ଲେଖ ମୁଖିଆ ମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାନେ ପୂଜା ପାଠରେ ବସନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ଆମକୁ এই ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବଚନ ବଦଳାଇ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ଗୁରୁଜନ ତୁମକୁ ଭଲ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୁରୁଜନରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି, ଏହା ଏକ ବଚନ ଅଟେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନ। ହେଲା ଗୁରୁଜନର ବହୁ ବଚନ ହେଇଯିବ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ। ସେଇଭଳି ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ କୃଷକ ଖୁସି ଥାଏ। ଏଠାରେ କୃଷକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି, ତାହେଲେ କୃଷକ ହେଇଯାଉଛି ଏକ ବଚନ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ କୃଷକ ମାନେ। ହେଲା କୃଷକ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମଜ୍ଜି ଯାଆନ୍ତି। କୃଷକର ବହୁ ବଚନ ହେବ କୃଷକ ମାନେ। ସେଇଭଳି ଘ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଏଠାରେ ନଦୀରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି, ନଦୀ ହେଉଛି ଏକ ବଚନ ବା ଗୋଟିଏ ନଦୀ। ସେଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିବ, ଆମ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଅନେକ ନଦୀ। ହେଲା ବା ବହୁ ବଚନରେ ଲେଖିଲେ ଅନେକ ନଦୀ ବା ନଦୀ ମାନ ରହିଛି, ତୁମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ମ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ସବୁ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ଭରିଛି। ଏଠାରେ ବାଲ୍ଟି ହେଉଛି ବହୁ ବଚନ। ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ବାକି ରହିଛି। ହେଲା ସବୁ ବାଲ୍ଟି ଓ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି, ବହୁ ବଚନରେ ସବୁ ବାଲ୍ଟି ଓ ଏକ ବଚନରେ ହେଇଯିବ ତାହା ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ବାକି ରହିଛି। ଯେପରିକି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହୁଥିବା କଥାକୁ ଆମେ ଲେଖା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେପରିକି ମା କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବା ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଠର ଖୋଜି ଲେଖ। ତାହେଲେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, କଥାରେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଏଠାରେ ସେହି ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନଟି ଲାଗିଛି, ଦେଖ। ହେଲା ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ହସ ଖୁସିରେ କହନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ବରଷକେ ଦେଖା ହେମା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ବା ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନଟି ଲାଗିଛି, ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ, ଏହି ପାଠରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଅଭିଧାନ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଅଭିଧାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଅରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଅଭିଧାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆଦିବାସୀ, ଏହା ଅରେ ଅଛି। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ'ଣରେ? ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତମର କଲମ। କଲମ ତମେ ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବରରେ। ସେଇଭଳି କ ପରେ କ'ଣରେ? କ ପରେ ଏଠାରେ ଯେପରିକି ରହିଛି ଖଜଣା। ଖଜଣାରେ
ଆସିବ ଖଜଣା ତୁମେ 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଅନୁଯାୟୀ। ସେଇଭଳି ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଗଣେଶ ହେଲା। ଗ ଆସିବ, ଏଠାରେ ଗ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଲାଗିଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେପରିକି ଗୁରୁଜନ ଓ ଗଣେଶ। ତାହେଲେ ଗଣେଶ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଅନୁଯାୟୀ, କାହିଁକି ନା ଏହା ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି। ସେଇଭଳି ଏହା ଆସିବ 5 ନମ୍ବରରେ। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣରେ? ସେଇଭଳି ଗ ପରେ ଆସିବ ଘ, ଯେପରିକି ଏଠାରେ ରହିଛି ଦେଖ ଘଡ଼ି, ଏହା ଆସିବ ତୁମର 6 ନମ୍ବର। ସେଇଭଳି 7 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଘୁମୁରା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଚନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦନ ହେବ ତୁମର 8 ନମ୍ବର। ସେଇଭଳି 9 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ତୁମର ନରନାରୀ, ହେଇଯିବ ତୁମର 9 ନମ୍ବର। ସେଇଭଳି 10 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଫସଲ ଓ 11 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ବସୁମତୀ ଓ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ଲୁଗାପଟା, ଏହା ହେଇଯିବ ତୁମର 12 ନମ୍ବର। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଅଭିଧାନ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ତୁମ ଘରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିବ ଦେଖ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ଓ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରାଯାଏ। ନୂଆ ଲୁଗାପଟା, ମିଠା ପିଠା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଉଦା କିଣାଯାଏ। ଘରକୁ ଆଲୋକ ଓ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଏ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ତୁମ ଘରେ ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ କିଏ କି କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାର ତାଲିକା କର। ତାହେଲେ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଏହିଭଳି ଲେଖିବ, ଯେପରିକି ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ରେ? ବଜାରରୁ ସଉଦା, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଲୁଗାପଟା କିଣି ଆଣନ୍ତି। ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ରେ? ଘର ସଫା କରିବା ସହ ସୁଆଦିଆ ପିଠାପଣା ଓ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଜେଜେବାପା ବା ମୁଖିଆ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ଓ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ରେ, ବା ତୁମମାନେ କ'ଣ କର? ଘର ସଜାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଦୋକାନରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ ହୁଏ। ସେହିପରି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ତିଥି ବା ତାରିଖର ସୂଚନା ଦେଖି ପର୍ବ ସହିତ ମିଶାଇବା। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଓ ତିଥି ଓ ତାରିଖଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟି ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରେ? ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରେ? ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତୁମର ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଇଦୁଲ ଫିତର କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରେ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଦୁଲ ଫିତରକୁ ରମଜାନ ସରିବାର ପରଦିନ ତିଥି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରେ? ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ବଡ଼ଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରେ? ବଡ଼ଦିନଟି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ହେଲା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଓ ତାର ତିଥି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ।